чанка дорад. ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад дӯстони азиз мухлисони футбол, хоса он нафароне ки ба чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бошгоҳҳои Лигаи Якум таваҷҷӯҳ доред. Рақобатҳои даври 21-уми мусобиқаи зикршуда аллакай оғоз гардиданд. Як бозе дар доираи ин давр сурат гирифт. мо имрӯз дидори дастаҳои Душанбе, шаҳри Душанбе ва сарои камари ноҳияи 5-ро ба таври мустақим аз телевизиони футбол манзури шумо мегардонем. Бояд ёдовар шуд ки аллакай як бози доир гардид дар доираи рақобатҳои даври 21-ум дидори дастаҳои Нораки, шаҳри Норак ва сарҳадчи ноҳияи Ҳамадонӣ буд ки он рақобат дар варзишгоҳи хонагии дастаи Норак сурат гирифт ва бо натиҷаи 1-2 соҳибони майдон рақобатро бохтанд. Ин бози дуюм аст дар доираи рақобатҳои даври 21-ум ва инчунин имрӯз дидори дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хучанд ва моҳири ноҳияи Ёвон сурат мегирад. Бояд ёдовар шуд ки ҳарду тим ҳам аллакай дар мавсими кунунӣ дар марҳилаи аввали мусобиқа як маротибагӣ бо ҳам рақобат карданд. Дидор дар варзишгоҳи марказии ноҳияи 5 майдони хонагии дастаи сарои камар сурат гирифт. Яке аз рақобатҳои ҷолиб ва диданӣ ҳам буд ки бо натиҷаи 2-2 дастаҳо бозии худро ҷамъбаст карданд. Ҳарду тим ҳам дар мавсими кунунӣ барои пойгаи қаҳрамонӣ талош ҳам карда истоданд. Бояд ёдовар шуд ки дастаи сарои камар айни ҳол дар ҷадвали мусобиқа дар 20 бозие ки доир кардааст мавқеи чорумро ба даст овардааст. даста бо 38 имтиёзе ки ба даст овард. ин миқдори имтиёзҳо дастаи ноҳияи 5-ро дар ҷадвали мусобиқа дар зинаи чорум қарор дорд. дастаи Душанбе бошад дар 17 бозе ки доир кард 30 имтиёз ба даст овард ва дар мавқеи ҳафтуми ҷадвал қарор гирифтааст. ногуфта намонад ки дастаи Душанбе нисбат ба дастаи сарои камар 3 рақобат камтар доир кардааст ва бояд қайд кард ки бозии имрӯза яке аз рақобатҳои ҷолиб ва диданӣ ва бозии марказии даври 21 ҳам хоҳад буд ки пас аз чанд лаҳза дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ оғоз мешавад. мо ҳоло садои ҳуштаки доварро мунтазир мешавем. ҳамаи чиз барои оғози ин рақобат омода гардидааст. довари бозии Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш аст. ба ӯ аз канорҳо Фаридун Маҳмадиев ва Файзалӣ Мавлонов ки ҳарду ҳам аз ноҳияи Вахшанд кӯмак мекунанд. довари чорум Аслиддин Тағоев аз ноҳияи шаҳри Нав аст. комиссари бозӣ Усмон Бурҳонов аз шаҳри Душанбе ва нозири рақобат Сафар Маҳмад Шоймардонов аз ноҳияи Хуросон ҳастанд. бояд ёдовар шуд ки имрӯз на танҳо рақобати дастаҳои Душанбе ва сарои камал, балки имрӯз рақобати беҳтарини нишонзанҳои ин даста ҳам ҳаст. ҳам ҳамлавари асосии дастаи Душанбе Назрулло Ашурализода ва ҳам яке аз беҳтарин нишонзанҳои Лигаи Якум дар мавсими кунунӣ Ҳусейн Яқубов айни ҳол дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо дар зинаи якум ва дуюм қарор доранд. ногуфта намонад то ба
دور قبل در رویخط بهترین نشانزن‌ها حسین یعقوبов با 20 گل که دارد در صدر جدول است و حمله‌ور دسته دوشنبه باشد نسبت به او 3 گل کمتر دارد و از این خاطر در زینه دوم موقع گرفته است. و با این ترتیب صدای اوشتکی داور بلند می شود. بیاید در اول شما رو با هیئت اولیه دسته آشنا کنیم و بعدا شرح رقابت رو ادامه میدهیم. آغاز میکنم از هیئت اولیه دسته دوشنبه. بیاید اول توجه کنیم با هجومی که آنها نتوانستند تا به نقطه نهایی برده رسانند. دروازه‌بان دسته دوشنبه ابوبکر رحمانقلوف تحت رقم 16 هنرنمایی خواهد کرد. بازیگران دیگر رقم 35 مهراج‌الدین رازقов، رقم 44 انعام جان اوتنов، رقم 33 ازودبک تنجیخولov، رقم 55 طاهرجان اهل‌دین میباشد. بازیگرانی که در خط نیم حمایه بازی میکنند رقم 4 یعقوب جان مرادov، رقم 11 ظریف زاده، رقم 12 بهادر نظرزاده و رقم 3 بود اکرام‌الدینov میباشند. در هیئت اولیه دسته دوشنبه در این رقابت 2 حمله‌ور وارد گردیده است که آنها رقم 2 محمد عبدالرحمن‌زاده و رقم 17 نظرالله اشورعلی‌زاده به شمار میروند. اینجا بازیگران دسته میزبان امکانیت داشتند تا هجوم خویش را از کنار راست میدان تو به نقطه نهایی برده رسانند، ولی اینجا دفاعگران دسته سرای کمر به این ترتیب آن حالت رو برطرف کردند و ببینید که به فایده خود حتی ضربه جریمه‌ای هم کار کردند. سرمربی دسته دوشنبه متخصص یوسف ربیف به شمار می رود که تحت راهبری این متخصص دسته دوشنبه در موسم کنونی یکی از هنرنمایی‌های عالی خود را نشان داده ایستاده است. میگذاریم با هیئت اولیه دسته سرای کمر. سفر نباتوف در دروازه است، رقم 1 سروان دسته محسوس بازیگران خط دفاع، رقم 3 اسکندر محمد قلوف، رقم 14 پرویز بخورف، رقم 15 رؤوف احمدزاده، رقم 18 شادبک غفورov میباشند. بازیگران خط نیم محافظه رقم 8 رسول جان محمدجانov، رقم 6 خورشید کباتov، رقم 19 انورجان عوضov. باز هم توپ از میدان بیرون شد. باز هم بازیگران دسته سرای کمر آن رو به رقابت وارد خواهند کرد. در هیئت دسته سرای کمر در این رقابت 2 حمله‌ور وارد گردیده است. رقم 20 نسیم محمدقلوف و رقم 10 بهترین نشانزن موسم جاری لیگ یکم حسین یعقوبov شمار می‌رود. حالا توپ رو محسوی داره کرده ایستاده است. توجه میکنیم به ادامه هجوم بازیگران دسته سرای کمر و توپ راست به سمت دستان دروازه‌بان دسته دوشنبه ابوبکر رحمانقلوف حرکت کرد. دیدار آخر خویش رو دسته دوشنبه در دایره رقابت‌های دوره 20 که روز 29 سپتامبر دایر گردید با مقابل دسته ماهر ناحیه یاوان برگزار کردند. دسته
ноҳияи Ёвон дар майдони худ тавонист дастаи Душанберо бо ҳисоби 4-2 ноком намояд. Ба фарқ аз дастаи Душанбе, дастаи Сарои Камар бошад охирин рақобати худро бо ғалаба ҷамъбаст кард. онҳо ба муқобили дастаи Сарои Камар дидори худро дастаи Сарои Камар ба муқобили дастаи Масчоҳ аниқтараш дидори худро анҷом дода буд ва он рақобат бо 2 голи Ҳусейн Яқубов ва 1 голи Рауфи Аҳмадзода ба интиҳо расид. бо ҳисоби 3-1 дастаи Сарои Камар тавонист дар он дидор низ ба пирӯзӣ даст ёбад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ба самти Ҳусейн Яқубов буд. ирсоли хеле хуб аз ҷониби Анварҷон Авайзов. Хуршед Кабутов аз пойафтонида мешавад. идома дорад ҳуҷуми бозигарони дастаи Душанбе. таваҷҷӯҳ мекунем тӯб дар иҷрои Ёқубҷон Муродов буд. зарба ба самти дарвозабон буд. инҷо вариантҳои пас ба ҷониби Муҳаммад Абдураҳмонзода ҳам буд, вале бозигари рақами 4 дастаи Душанбе тасмим гирифт ки худ зарба занад ва зарбаи на он қадар қавиро мо дар иҷрои ӯ мушоҳида кардем. зарбаи хеле қавӣ аз масофаи дур. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуме ки бозигарони дастаи Сарои Камар карданд ки он бенатиҷа ба интиҳо расид. Муҳаммад Абдураҳмонзода бо тӯб қарор дорад. зарба ба ҷониби дарвоза ҳам буд. зарбаи на он қадар қавӣ. тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. нисбат ба бозигарони дастаи Сарои Камар дар ин рақобат дастаи шаҳри Душанбе то ба ин дақиқаҳо фаъолтар ҳам ҳаст. фишор бештар аз канори рости майдон эҳсос мешавад. тӯб аз пои Шодибек Ғафуров аз майдон берун шуд. ба ин тартиб бозигарони дастаи Душанбе дигарбора онро ба рақобат ворид хоҳанд кард. инҷо ба иштибоҳ роҳ медиҳанд бозигарони дастаи Душанбе. зарба аз масофаи дур ҳам буд аз ҷониби Ҳусейн Яқубов. хеле зарбаи қавӣ мезанад бозигари дастаи Сарои Камар. зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи меҳмонон. беҳтарин имконият барои кушодани ҳисоб барои шогирдони Аловиддин Мавлонов пайдо мешавад. Шодибек Ғафуров омодагӣ мегирад то ин вазъияти стандартиро иҷро кунад. бо бозигузори ин ҳолат анҷом дода мешавад. ирсоли тавилӣ ба дохили ҷаримагоҳ. тӯбро хуб зарба зада натавонист Ҳусейн Яқубов. дар рақобати қаблӣ байни ҳамдигарие ки дастаҳо бо ҳам бозӣ карданд, гуфтем рақобат рӯзи 13 июл сурат гирифта буд. дар он бозӣ 2 голро маҳз Ҳусейн Яқубов ба ҳадаф расонида аз ҳайати дастаи Душанбе бошад. Назрулло Ашурализода ва Зариф Зарифзода тавонистанд ки муаллифони гол бишаванд. ногуфта намонад ки дастаи шаҳри Душанбе дар ҳамон бозӣ бо натиҷаи 2-0 пешсаф буд. дар дақиқаи 21 аллакай дастаи шаҳри Душанбе 2 гол ба ҳадаф расонид. биёд инҷо таваҷҷӯҳ кунем ба ҳуҷуми бозигарони дастаи Сарои Камар аз канори рости майдон ки бенатиҷа ба интиҳо расид. ӯ баъдан дар дақиқаи 36 аз зарбаи пеналти Ҳусейн Яқубов дар ҳамон бозӣ тавониста буд ки дастаи Сарои Камарро ба бозӣ баргардонад ва баъдан дар дақиқаи 73 голи дуюми дастаи Сарои Камарро дар он бозӣ ба ҳадаф расонид. ба ин тартиб рақобат бо натиҷаи 2-2 ҷамъбаст шуд. зарбаи кунҷӣ аст боз ҳам ба фоидаи бозигарони дастаи Сарои Камар.
расулҷон мамаҷонов ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ дар хабати дуюм хеле зарбаи хуб буд аз ҷониби Насим Амадқулов. қариб буданд бозигарони дастаи сарои камар то ҳанӯз дар оғози нимаи якум тӯбро ба тури дарвозаи Абубакр Раҳмонқулов равон кунанд. каме дақиқият нарасид ба зарбае ки дар қабати дуюм бозигари рақами 20 дастаи сарои камар анҷом дод. тӯбро ба идораи худ мегиранд мизбонон. Номҷону Танов ирсол ба ҷониби Мероҷиддин Розиқов буд. Зариф зода бо топ. пойбозиҳои ӯ ирсол ба самти хатти дифоъ буд. Номҷону Танов бо топ. паси ӯ ба Муҳаммад Абдураҳмонзода буд ки инҷо бозигари дастаи сарои камар Хуршед Кабутов натавонист бозигари дастаи Душанбе ба тӯб берасад. акнун оҳиста оҳиста бозигарони дастаи сарои камар фаъол шуда истоданд. ҳусейн Яқубов натавонист тӯбро дар дохили майдон нигоҳ дорад. Хуршед Кабутов, ҳусейн Яқубов ва инҷо бо садгузори Баҳодур Назарзода ин ҳолатро бартараф кард. бозигарони дастаи сарои камар тавонистанд ки бо тӯбрабоӣ ба ҳуҷум бираванд. ҳусейн Яқубов ба қафо тӯбро ирсол мекунад. ба ин тартиб Гафоров ирсоли баланди ӯ ба мавқеи Сунатулло Мавлонов буд. бозигарони дастаи Душанбе ба фишор меоранд ва инҷо Ёқубҷон Муродов натавонист тӯбро хуб дар назди пойҳои хеш нигоҳ бидорад. бояд қайд кард ки дар қатори Аловиддин Мавлонов инчунин бозигари дастаи Сардор Раҷаббек Хушвақтов низ беҳтарин бозигари моҳи сентябр интихоб гардида буд. инҷо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми бозигарони дастаи сарои камар ки онро мизбонон бартараф карданд ва имконият ҳаст то аз канори рости майдон бозигарони дастаи Душанбе ба ҳуҷум бигузаранд, вале на, ин маротиб нест. ин имконият бартараф шуд. ҳусейн Яқубов ба канори чапи майдон ба Шоди Беғафуров буд.
از اوت بازیگران دسته سروی کمر توپ رو با بازی می‌دارند. حسین یعقوبوف مبارزه می‌برد با مهرجدین روزیقوف. باز هم روزیقوف در رقابت دوی موفق شد توپ رو بگیرد. شادی بی غفارов، رسول جان مامدقولов. از پای افتونیده می شود بازیگر دسته سروی کمر. اینجا بهادور نظرزاده با پای دستی تیزی دست زد. پرویز بخورov و حسین یعقوبوف در نزد توپ قرار دارند و با احتمال زیاد این حالت را رسول جان محمدجانov با بازی خواهد در آورد. باید یادآور شد که هرچند بازیگر دسته سروی کمر حمله‌ور آن حسین یعقوبوف اگرچه قدی اونقدر بالا ندارد و مثل دفاعگران دسته دوشنبه، ولی در رقابت دوم توپ را خوب قبول کرده میتواند. در چند رقابتی که ما مشاهده کردیم او توانست از ارسال هایی که با داخل جریمه گاه انجام داده میشوند خوب استفاده کرده با سر توپ رو به دروازه روان کند. نظرالله اشورعلی زاده با توپ قرار دارد. ارسال او با داخل جریمه گاه با اکرام‌الدینov، ضربه خیلی قوی و بهترین امکانیت اینجا استفاده نشده از جانب بازیگران دسته دوشنبه. بهادور نظرزاده فرصت خیلی خوب داشت، ضربه خوب هم اجرا کرد بازیگر دسته دوشنبه، ولی توپ از بالای چارچوبه دروازه از میدان بیرون میشود. بهادور نظرزاده بازیگر است که ضربه های خیلی قوی هم دارد. از بیرون جریمه گاه میتواند با زدن گل دست یابد. توجه میکنیم با هجوم بازیگران دسته دوشنبه که اون قطع شد و اکنون سرخپوشان از توپ رو از دست میدهند. محمد عبدالرحمن زاده با توپ قرار دارد. اینجا نظرالله اشورعلی زاده با سه تن از دفاعگران دسته سروی کمر مبارزه برد ولی توپ رو از دست داد. با این ترتیب توپ از پای بازیگران دسته سروی کمر از رؤوف احمدزاده از میدان بیرون میشود و این البته ضربه کنجی با فایده بازیگران دسته دوشنبه است. ظریف زاده بازیگر که عادتاً ضربه کنجی را محسو اجرا میکند به نزد توپ میآید تا این وضعیت استانداردی رو نیز اجرا نماید. ارسال ظریف زاده با داخل جریمه گاه نظرالله اشورعلی زاده حساب بازی کشاده می شود. دوستان عزیز بهترین فرصت برای بازیگران دسته دوشنبه با عمل آمد و اونا توانستند از این امکانیت ثمرناک استفاده برند. اکنون در این رقابت نظرالله اشورعلی زاده سخن خود را گفت و ما انتظار میشویم تا در ادامه بازی حسین یعقوبوف چی کار میکند. ظریف زاده ارسال خیلی خوب کرد با داخل جریمه گاه و ضربه که نظرالله اشورعلی زاده انجام داد از ارسال ظریف زاده زیباتر هم بود. توجه بکنیم با ادامه هجوم بازیگران دسته دوشنبه. ظریف زاده با توپ ارسال با سمت محمد عبدالرحمن زاده است و توپ از میدان بیرون می شود. یک ضربه کنجی که داشتند بازیگران دسته دوشنبه در نیمه اول قسمت یکم اون با ثمر استفاده گردید. فرصت های زیاد داشتند بازیگران دسته سروی کمر از وضعیت استانداردی از ضربه های کنجی، ولی ارسال دقیق ما با جانب داخل جریمه گاه رو ندیدیم. ظریف زاده سروان دسته دوشنبه از پای افتانیده می شود. ضربه جریمه با فایده دسته میزبان است. توجه میکنیم با هجوم بازیگران دسته دوشنبه از کنار چپ میدان. عباد اکرام‌الدینov
Висол ба қафо. Мероҷиддин Розиқов, Иномҷон Утанов, Муҳаммад Абдураҳмонзода ба самти Зарев. Заревзода ирсол кард. Гузариши сарвони дастаи Душанбе ва боз ҳам сурхпӯшҳо ба иштибоҳ роҳ медиҳанд. Бо эҳтимоли зиёд довараин рақобат ба Рауфи Аҳмадзода корти зард ҳам нишон медиҳад. Аввалин корти зард дар ин рақобат ба Рауфи Аҳмадзода ба бозигари дастаи Сарои Камар нишон дода шуд. албатта агар ин ҳуҷум идома меёфт бо эҳтимоли зиёд хавфноктар ҳам мешуд. ва аз ин хотир тасмим гирифт бозигари дастаи Сарои Камар то ин ҳолатро бо поғеҷ бартараф намояд. گفتم که در رقابت قبلی که دسته سروی کمر با مقابل دسته مسچو دایر کرد، در اون بازی نیز حسین یعقوبوف مؤلف گل شد، مؤلف دوبل شد. در اون بازی با نتیجه 3 بر 1 دسته سروی کمر با غلبه نویل گردید. در بازی قبلی باشد دسته سروی کمر اینجا باز بازیگران دسته سروی کمر با اشتباه را میدهند. باز هم کارت زرد است ولی این دفعه با نسیم محمدقلوف نشان داده شد. یک قدم دیگر نزدیکتر میشوند بازیگران دسته دوشنبه با جریمه‌گاه حریف. باز هم قاعده بازی با مقابل سروان دسته دوشنبه ظریف زاده ویران گردید. ظریف زاده آمادگی میگیرد تا توپ را از ضربه جریمه‌وی به بازی وارد کند. ضربه خیلی خوب هم دارد سروان دسته دوشنبه. و اینجا سرمربی اشاره میکند که یک جویه با نظرالله اشورعلی زاده این حالت رو به انجام رساند. ظریف زاده ضربه او ضربه خوب بود ولی نه اونقدر دقیق با جانب دروازه روان کرده شد. نظرالله اشورعلی زاده اکنون گل 18 خود را به هدف میرساند. 2 گل عین حال کمتر دارد بازیگر دسته دوشنبه نسبت به حسین یعقوبوف. با خطا راه دادند بازیگران دسته دوشنبه. نسیم محمدقلوف از پای افسانیده می شود. اینجا هنگام رقابت با نسیم محمدقلوف اندک آسیب هم گرفته است بازیگر دسته دوشنبه بهادر نظرزاده. نسیم محمدقلوف با کمک طبیب هم احتیاج دارد. اینچنین در روی خط بهترین نشانزنها در زینه سیوم نکروز زاکیروف جایگیری است. بازیگر دسته شادمان در حساب خود 16 گل دارد. باید یادآور شد که در دایره رقابت‌های دوره 20 دسته شادمان باید با مقابل دسته نورک بازی میکرد از سبب که بازیگران دسته نورک در وقت و ساعت معین شده به ورزشگاه برای رقابت با دسته شادمان حاضر نشدند. به طور خودکار دسته شادمان با نتیجه 3 بر 0 با پیروزی دست یافته بود. اگر آن رقابت دایر میشد شاید امکانیت بود برای نکروز زاکیروف تا
برای پایگاه قهرمانی، برای پایگاه بهترین نشانزندها مبارزه خود را ادامه بدهد. کارت زرد نشان داده شد به بازیگر دسته دوشنبه و بهادر نظرزاده. توجه میکنیم با ادامه هجوم بازیگران دسته دوشنبه. بهادر نظرزاده ارسال او با نظرالله اشورعلیزاده از کنار راست میدان. امکانیت ادامه دادن هجوم هست ولی ارسال نادرست از جانب ظریفزاده انجام داده شد. مهمانان توپ را صاحب میشوند. شادیبек غفورов. ارسال با سمت انجور جانوازов است. ارسال با سمت حسین یعقوبов. ارسال یعقوبов با داخل خط مرکز میدان بود که رفتن نرسید. محمد عبدالرحمن‌زاده ارسال با جانب نظرالله اشورعلیزاده انجام میدهد ولی نه، توپ با بازیگر دسته دوشنبه رفتن نرسید. محمد عبدالرحمن‌زاده با توپ ارسال با دسته دیگرش اینمجان اوتانов. بود اکرام‌الدینov. صورت بازی را آرامتر میکنند بازیگران دسته دوشنبه. از کنار چپ میدان هجوم آنها ادامه مییابد. نظرالله اشورعلیزاده یکی از بازیگران فعال تا به این دم در هیئت دسته دوشنبه است. اینمجان اوتانов ارسال با محمد عبدالرحمن‌زاده اینجا نزدیک بود تا توپ را از دفاعگر دسته سرای کمر گذراند ولی در موقع خود خوب بازی کرد بازیگر دسته مهمون. از پای افتانیده می شود بازیگر دسته دوشنبه در داخل جریمه‌گاه ولی نوروز واحدوف اشاره میکند که یگان خیل قید ویرانکنی نبود و باید بازی ادامه داده شود. ارسال خیلی خوب از جانب حسین یعقوبov و مرکز. بازم حسین یعقوبov ارسال نسیم محمدقلوف را قبول میکند. پس به خورشید کبوتوف است. کبوتوف با توپ به کنار چپ میدان. رسول جان بازیگران دسته دوشنبه توپ را صاحب میشوند و اینجا نیز برطرف گردید این حالت. نسیم محمدقلوف، شادیبek غفورov و مرکز رؤوف احمدزاده. نرمایی خیلی خوب کرد انور جانوازov. ارسال طویلی و بلند به سمت نسیم محمدقلوف بود. به توپ رسیده نمیتواند بازیگر دسته سروی کمر. بهترین امکانیت رو انور جانوازov به فایده دستش کار میکند. امکانیت خوب است برای مهمانان تا در این رقابت حساب بازی رو برابر نمایند. حسین یعقوبov و شادیبek غفورov در نزد توپ قرار دارند. با احتمال زیاد این وضعیت استانداردی را شادیبek غفورov انجام خواهد داد. شادیبek غفورov نیز از این گونه موقعیت ها امکانیت به زدن گل دست یافتن رو دارد و ما این مراتب میبینیم که این حالت را با چی بازیگر دسته سروی کمر با انجام میرساند. ضربه با سمت دروازه، ضربه خیلی قوی هم زد شادیبek غفورov ولی تو از بالای دروازه از میدان بیرون میشود. ضربه های راست با سمت دروازه از جانب بازیگران دسته سروی کمر خیلی کم با مشاهده میرسد. دوستان عزیز مخلصان فوتبال، نفرانی که با تازگی با ما پیوستند یادآور میشویم که شما یکی از رقابت‌های دور 21 لیگ یکم میان دسته‌های سروی کمر و دوشنبه رو
тамошо карда истодед. Бози дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе ҷараён дорад. ҳисоби бозӣ 1-0 ба фоидаи бозигарони дастаи Душанбе аст. голро Назрулло Ашурализода ба ҳадаф расонид. муборизаи хеле сахт бурданд барои тӯбро гирифтан бозигарони дастаи Сарои Камар ва муваффақ ҳам шуданд. имконияти идома додани ҳуҷум барои бозигарони дастаи Душанбе ҳаст. инҷо аз пой афтонида мешавад Баҳодур Назарзода. бозигаре ки аллакай дуюмин маротиба аст ки ӯро аз пой меафтонанд бозигарони дастаи Сарои Камар. дуюмин маротиба ҳам довар ин ҳолатро ҳамчун қоидавайронкунӣ ба инобат нагирифт. бо эҳтимоли зиёд ба кӯмаки табиб ниёз надорад бозигари дастаи Душанбе ва метавонад ки аз замин бархеста бозиро идома ҳам диҳад. Назрулло Ашурализода аз пойафтонида шуд. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Душанбе аст. мехост бозигузорӣ анҷом диҳад бозигари дастаи Душанбе, вале меҳмонон садди роҳи ӯ шуданд. Мероҷиддин Розеқов инҷо тӯбро гузошт то ба хати ҳамла равад. Зарифзода Ҳусейн Яқубов инҷо тӯбро наздик буд соҳиб шавад, вале инҷо ӯро аз пой меафтонанд. Меҳроҷиддин Розеқов бозигаре ки то ба ин дақиқаҳо яке аз фаъолтарин дифоъгарони дастаи Душанбе аст. дар қабати дуюм хеле хуб ҳунарнамоӣ мекунад. боз ҳам имконият, боз ҳам аз ҳамон мавқеияте ки қаблан доштани дастаи Сарои Камар. дар як рақобат аз ҳамин мавқеъ бозигарони дастаи Сарои Камар тавониста буданд ки ба задани гол даст ёбанд. он ҳам аз зарбаи ҷаримавӣ буд ки онро Бахтиёр Чориев ба ҳадаф расонда буд. гол ба дарвозаи дастаи Ваҳдат буд ки ҳамон рақобат бо ҳамон голи Бахтиёр Чориев ба интиҳо расид бо ҳисоби 1-0. вале дар ин бозӣ мо Бахтиёр Чориевро дар ҳайати аввалия намебинем. бо эҳтимоли зиёд дар қисмати дуюм ба бозӣ ворид мешавад. Сунатулло Мавлонов инҷо Анварҷон Авазов будааст ки зарбаи ҷаримавиро иҷро кард. зарбаи ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. бубинед ки чӣ гуна зарбаи қавӣ анҷом дода шуд аз ҷониби бозигари дастаи Сарои Камар. беҳтарин имконият, беҳтарин фурсат, зарбаи хеле хуб, вале инҷо ба маҳорати инфиродӣ Абубакр Раҳмонқулов бояд каф кубид ки чӣ гуна тавонист ин зарбаро баргардонад. имконияти навбатӣ аз зарбаи кунҷӣ ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. дар қабати дуюм касе тӯбро аз бозигарони дастаи Сарои Камар соҳиб нашуд. Парвез Бухоров ирсоли ӯ ба самти Ҳусейн Яқубов аст. тӯбро соҳиб нашуданд бозигарони дастаи Сарои Камар. Шодибек Ғафуровро бубинед ки чӣ гуна зарба мезанад. наздик буданд бозигарони дастаи Сарои Камар то дар дақиқаи 35-уми бозӣ ҳисобро баробар кунанд, вале Абубакр Раҳмонқулов ва Озодбек Танҷихолов дар замин хоб ҳастанд. довар рафти бозиро манъ мекунад то ба бозигарони дастаи Душанбе ёрии аввалияи тиббӣ расонида шавад.
در دایره رقابت‌های دور 19 دسته سرای کمر به مهمانی دسته سرازم رفت. یکی از دسته‌هایی که در موسم کنونی نه اونقدر امور خوب دارد و در آن دیدار شاگردان علاوالدین مولانوف با حساب مینیمالی 1-0 به پیروزی دست یافتند. گل یگانه را اسکندر محمدقولов به هدف رسانید. در دقیقه 41 توانست که با زدن گل دست یابد. بازی ادامه می‌یابد. بازیگران دسته دوشنبه توپ را اداره کرده ایستادند از نزد دروازه خود. توپ را به بازی وارد کردند. ایصال خیلی بلند و موقعی که در آنجا یعقوب جان مرادوف قرار داشت توپ روان کرده شد. نظرالله اشورعلیزاده توپ را صاحب می‌شود. با یک اسلوب خیلی زیبا میتوانست که بازیگر دسته سرای کمر را گذرد، ولی میبینیم که بازیگر دسته مهمان در موقع خود استوار است. توجه میکنیم با ادامه هجوم بازیگران دسته سرای کمر. حسین یعقوبوف توپ به قفا برگردانده میشود. حسین یعقوبوف امکانیت خیلی خوب دارد تو از کنار راست میدان توپ را به داخل جریمه‌گاه ارسال نماید. باز هم با توپ حمله‌آور دسته سرای کمر قرار دارد. بازی‌های او به این ترتیب توپ از میدان بیرون میشود. حسین یعقوبوف ارسال او به خط حمله. اینجا بهادر نظرزاده توانست که با صدگذاری توپ را از میدان بیرون کند. در دوره رقابت‌های دور 18 باشد دسته دوشنبه به مقابل دسته شادمان بازی کرده بود. بازی در میدان خانگی دسته شادمان صورت گرفت و با حساب 2-2 بازی جمع بحث هم شد. مورد به ذکر است که بازیگران دسته شهر ایسار توانسته بودند که در همان رقابت کامبک هم کنند. نظرالله اشورعلیزاده و محمد عبدالرحمن‌زاده توانستند که در دقیقه های 65 و 68 دو گل دسته دوشنبه را به هدف رسانند. دسته دوشنبه را به نتیجه 2-0 به پیش برآورند و در ادامه سنت‌الله اسماعیلوف و نکرو زاکیروف توانستند که از هیئت دسته شادمان به زدن گل دست یابند و نگفته نماند که گل نکرو زاکیروف در دقیقه 94 بازی، یعنی در دقیقه 4 اضافه کرده داور با وقت اساسی رقابت به هدف رسانیده شد. به این ترتیب او توانست دسته خویش را از باخت نجات بدهد. اوت به فایده بازیگران دسته سرای کمر است. ایصال به خط حمله و موقع نسیم محمدقولov قرار دارد. این مراتب توپ از پای رسول جان محمدجانوف از میدان بیرون کرده می شود. سرعت بازی آرامتر می شود. آرامانه هجوم‌های خود را تشکیل کرده ایستادند بازیگران هر دو تیم. و این حال ما توپ را در اداره بازیگران دسته سرای کمر دیدیم که باز هم با اداره امور برگشت. عافی احمدزاده گزارش های خیلی خوب داشت، ولی در آخر او نمیتواند اینام جان اوتانوف را گذارد. میروجیدین روزیخوف، اینام جان اوتانوف دیگر باره به روزیخوف توپ را ارسال میکند. از کنار دیگر میدان بازیگران دسته دوشنبه میتوانند به هجوم گذارند. عباد اکرام‌الدینوف بازیگری است که در موسم جاری در مرحله دوم مسابقه فاول هم شد. او توانست در این مرحله حتی در رقابت با مقابل دسته مسجد خطری کم کند.
گزارش خیلی خوب. اینجا توپ رو ببینید که چگونه اداره کرد انورجان آوازов. رسولجان محمدجانов از پای افتانیده می شود. میزبانان توپ را صاحب شدند. نظرالله اشورعلیزاده و محمد عبدالرحمنزاده توپ را ارسال کرد. ظریف زاده با توپ. بازی میگیرد بازیگر دسته سروی کمر رسولجان محمدجانов. بازیگران میتوانند بازی رو ادامه دهند. دقیقه 42 رقابت جریان دارد. بازیگران دسته دوشنبه توپ را اداره کرده ایستادند. مهراجدین رازقov با توپ. ارسال با کنار چپ میدان. ظریف زاده سروان دسته دوشنبه با توپ قرار دارد. بهادر نظرزاده ارسال با جانب اینامجان اوتانов بود. نظرزاده دیگر بار توپ را صاحب می شود. ارسال خیلی بلند با جانب ظریف زاده انجام داده شد. ظریف زاده در این رقابت هم در کنار چپ خط هجوم و هم در کنار راست آن هنرنمایی کرده ایستاده است. ضربه از مسافه دور. اینامجان اوتانов این مراتب شانس خود را امتحان کرد. دسته سروی کمر باشد در رقابت‌های دور 18 توانسته بود که با پیروزی نوئل بگردد. چه امکانیت بود برای بازیکنان دسته سروی کمر تا هجوم خود را ادامه بدهند، ولی میزبانان توپ را صاحب میشوند. نظرزاده گزارش خیلی خوب کرد از رسولجان محمدجانov. در رقابت دور 18 دسته سروی کمر با مقابل دسته سومون بازی کرده بود. بازی در ورزشگاه مرکزی ناحیه 5 صورت گرفت. میزبانان با حساب 5-1 توانستند که به پیروزی دست یابند. ارسال خیلی بلند با خط حمله با موقعی که در آنجا ظریف زاده قرار داشت روان گردید، ولی سروان دسته دوشنبه به توپ نرسید. بازیگران دسته سروی کمر اکنون میتوانند هجوم نوبتی خویش را سازمان دهند. رسولجان محمدجانov اینجا توپ رو با هم دسته دیگرش روان کرد، ولی اون با اداره بازیگران دسته دوشنبه گذشت. نظرالله اشورعلیزاده اینجا با ظریف زاده اون را ارسال میکند. نظرالله اشورعلیزاده با توپ قرار دارد. ضربه خیلی قوی هم با سمت دروازه بود، ولی توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. سفر نبوتوف اون رو با رقابت وارد کرد. کمتر شدند هجوم‌های بازیگران دسته سروی کمر در آخر نیمه یکم. خط حمله دسته سروی کمر در این رقابت اونقدر قوی و عالی هنرنمایی کردن نتوانسته شده است. اینامجان اوتانов با توپ. مهراجدین رازقov ارسال او با کنار دیگر میدان.
Озодбек Танҷихолов, Ибод Икромиддинов, Зарифзода, Ҳусейн Яқубов тӯбросоӣ мешавад. Боз ҳам ин ҳамловари дастаи сарои камарро аз пой меафтонанд. Боз ҳам қоидаи бозӣ ба муқобили Ҳусейн Яқубов вайрон гардид. вақти асосии нима якум ба анҷом расидааст. дӯстони азиз, довар иҷоза медиҳад ки ин вазъият, ин зарбаи ҷаримавӣ анҷом дода шавад. Озодбек Танҷихолов дар замин хуб аст. инҷо нофаҳмӣ миёни бозигарон ба вуҷуд меояд, миёни Ҳусейн Яқубов ва Меҳроҷиддин Розиқов. инҷо эҳсоси худро идора карда натавониста истодаанд бозигарон. искандар мамадқулов аз вазъияти стандартӣ тӯбро ба бозӣ ворид хоҳад кард. пас аз чанд лаҳза ба Ҳусейн Яқубов, сарвони дастаи сарои камар, низ корти зард нишон дода шуд. ҳамдастагонаш кӯшиш карда истоданд то ҳамлавари дастаро оромтар кунанд. ба Муҳаммад Абдураҳмонзода низ корти зард нишон дода шуд. боз ҳам Ҳусейн Яқубов оромтар нашудааст. бубинед ки ҳоло ҳам баҳс карда истодааст. бо эҳтимоли зиёд пас аз эрсоли Парвиз Бухоров ё искандар мамадқулов қисми якуми бозӣ ҷанбаст хоҳад шуд. искандар мамадқулов, эрсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. дар қабати дуюм Ҳусейн Яқубов натавонест тӯбросоӣ бигардад. инҷо Насим Мамадқулов низ кӯшиш кард, вале ба муқобили Абубакр Амонқулов ба қоидаи тезӣ роҳ дод. ба ин тартиб дӯстони азиз, садои ҳуштаки довар Наврӯз Воҳидов низ баланд мешавад. қисмати якуми бозии дастаҳои Душанбе ва Сарои Камар бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи бозигарони дастаи Душанбе ба анҷом мерасад. дастаҳо ба танаффус мераванд ва пас аз 15 дақиқа бармегардем ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ то қисми дуюми бозиро якҷоя бо шумо тамошо намоем. хайр.
Proszę o fornatory!
دوستان عزیز، مخلصان فوتبال، ما با ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برمیگردیم تا یک جا با شما نیمه دوم بازی میان دسته‌های دوشنبه، شهر دوشنبه و سرای کمر ناحیه 5 رو تماشا کنیم. یادآور میشیم که هر دو تیم هم در نیمه اول یکی از رقابت‌های خوب خود را نشان دادند، ولی بازیکنان دسته دوشنبه توانستند که با زدن گل دست یابند. نصرالله اشورالی زاده از یک وضعیت استانداردی که در ضربه کنجی آنها برای خود کار کردند، ظریف زاده توپ را به داخل جریمه گاه ارسال کرد و در قبط دوم بازیگر رقم 17 دسته دوشنبه خیلی خوب هنرنمایی کرد و توانست توپ را به طور دروازه سفر نباتوف روان بکند و با همین یک گل قسم یکم به انجام رسید. اطمینان می‌بندیم در قسم دوم نیز دسته ها می‌توانند به زدن گل دست یابند و ما از تماشای رقابت، از تماشای بازی آنها لذت بریم. صدای اشتک نوروز واحدов بلند می‌شود. رسما قسمت دوم بازی نیز آغاز گردید. بیاید در اول شما رو با هیئت دسته ها آشنا کنیم. حالا تغییرات نیست در هیئت دسته ها. در این رقابت در هیئت دسته سرای کمر سفر نباتوف، اسکندر محمدقلوف، پرویز بخاروف، رایوف احمدزاده، شادیبک غفاروف، رسول جان محمدجانوف، خورشید کبوتوف، انور جان اوازوف، سنت الله مولانوف، نسیم محمدقلوف و حسین یعقوبوف با بازی وارد گردیدند. سرمربی دسته سرای کمر علاوالدین مولانوف با حساب می رود. هیئت دسته دوشنبه از این بازیگران عبارت است: ابوبکر رحمانقلوف در دروازه است، دفاعگران مهراج الدین رازق، انعام جان اوتانف، آزادبک تنجیخلوف و اهل‌الدین طاهرجان اهل‌الدین انخترش با حساب می روند. یعقوب جان مرادوف، ظریف زاده، بهادر نظرزاده و عباد اکرام الدینوف بازیگرانی هستند که در خط نیم حمایه هنرنمایی میکنند. در خط حمله باشد محمد عبدالرحمن زاده و نصرالله اشورالی زاده هستند. سرمربی دسته دوشنبه یوسف ربیف با شمار می رود. بازیگران دسته سرای کمر با پیراهن‌های سرخ و بازیگران دسته دوشنبه با پیراهن‌های خانگی خود که از رنگ‌های زرد و سیاه ترکیب یافته است هنرنمایی کرده ایستاده‌اند. ظریف زاده توپ را با محمد عبدالرحمن زاده ارسال کرد. بازیگزاری خیلی خوبم دارد حمله‌ور دسته دوشنبه و با مقابل یکی از بازیگران دسته سرای کمر او با قاعده تیزی راه می‌دهد. شادیبک غفاروف را از پای می‌افتاند. در نیمه اول هرچند امکانیت‌ها داشتند بازیگران دسته سرای کمر، ولی از امکانیت‌های زیادی که برای آنها از ضربه کنجی و از ضربه جریمه‌ای پیدا شد، سرخپوش‌ها نتوانستند که با ثمر استفاده کنند. توجه می‌کنیم با هجوم بازیگران دسته سرای کمر، ضربه از بیرون جریمه گاه بود. خیلی قوی ضربه می‌زند اسکندر محمدقلوف، بازیگری که در رقابت قبلی توانست به زدن گل دست یابد، این مراتب ضربه‌اش رو دروازه‌بان برگرداند. طاهرجان اهل‌الدین توپ را با مرکزی میدان با بهادر نظرزاده ارسال کرد. از کنار چپ میدان امکانیت هست برای بازیگران دسته دوشنبه تا هجوم خود را تقویت بخشند. چگونه ضربه بود با سمت دروازه سفر نباتوف. به نهایت ضربه خوب از جانب محمد عبدالرحمن زاده را ما مشاهده کردیم. حتی دروازه‌بان از گمان نکرد که این بازیگر میتواند در همان موقع در همان وضعیت ضربه زند. شادیبک غفاروف با توپ ارسال طویلی به سمت حسین یعقوبوف بود که اینجا داور رفت بازی رو مل میکند و باید با بازیگر دسته سرای کمر یوری عملیات طبی رسانیده شود. دسته سرای کمر در موسم کنونی حتی توانست از روی حساب بازی یکی از رکوردهای موسم کنونی و حتی رکوردهای تاریخی را نیز ثبت کند. آنها در یکی از رقابت‌های خود با مقابل دسته اسفره توانسته بودند که با حساب بزرگ 12-0 غلبه کنند. آن رقابت در دایره بازی‌های دور 16
لیگ یکم صورت گرفته بود. در میدان خود شاگردان علوالدین مولونوف یگان خیل با بازیگران دسته اسفره با مهمانان رحم نکردند. ابوبکر رحمانقلوف در نزد دروازه خود با توپ قرار دارد و محض او دیگر باره آن را به بازی وارد میکند. زودبک تانچیخولوف ارسال او با محمد عبدالرحمن زاده بود. شادیبek غفارов پس او با دروازه‌بان با سفر نباتوف. دسته سروی کمر موسم نو رو با غلبه آغاز کرد. شاگردان علوالدین مولونوف در نخستین دیدار خود توانسته بودند که دسته وحدت را با نتیجه 2-0 شکست بدهند. فایده ویران کنه با فایده بازیگران دسته دوشنبه است. دسته دوشنبه باشد رقابت خود را به موقف گذاشت، در سبب که قسمت زیاد بازیگران دسته دوشنبه در هیئت منتخب بازیگران تا 17 ساله هنرنمایی میکنند. در قسمت زیاد دورهای مسابقه لیگ یکم آنها بازی‌های خود را به موقف گذاشتند و در تنفسی که دسته ها به تنفس تابستان رفتند، دسته ها بازی‌های موقف مانده خود را دایر کردند. توجه میکنیم با ادامه هجوم بازیگران دسته دوشنبه. زودبek تانچیخولوف اینجا توپ رو با سمت تویجان اهل‌دین روان میکند. سرخپوش‌ها امکانیت دارند تا با یک عکس الهجوم حساب را برابر کنند. حسین یعقوبوف ارسال او با کنار دیگر میدان، ولی متاسفانه سنت الله مولونوف نتوانست از این امکانیت با ثمر استفاده برد و داخل جریمه‌گاه توپ را روان بکند. باید یادآور شد که در ماه ایون حسین یعقوبوف بهترین بازیگر ما هم شده بود. حمله‌ور اساسی و مرکزی دسته سروی کمر در همون ماه توانست که در 2 بازی 7 گل زند. او در واخر با دسته سرحچی 4 گل زد. در رقابت با مقابل دسته نورک باشد خطریک و با این ترتیب لیگ یکم فوتبال کشور او را با جایزه بهترین بازیگر ما قدردانی نمود. نظرالله اشورعلی زاده توپ را در نزد پای خود نگاه داشتن نمیتواند. این باعث بر آن شد که بازیگران دسته سروی کمر با عکس الهجوم فرار نمایند. توجه میکنیم با ادامه هجوم بازیگران دسته مهمان. حسین یعقوبوف با توپ قرار دارد، با جریمه‌گاه وارد میشود. ارسال با داخل جریمه‌گاه هم بود، ولی اینجا بهادر نظرزاده این امکانیت سرخپوش‌ها را برطرف کرد. موج نو هجوم بازیگران دسته سروی کمر میتوانست که با وجود آید بازیگران دسته دوشنبه قسمت زیادش در نیمه میدان خود قرار دارند. فشار از جانب بازیگران دسته سروی کمر خیلی زیاد هم احساس می شود. حسین یعقوبوف ارسال او با کنار دیگر میدان است. پرویز بخارف، رسول جان محمد جانوف ضربه زد، ولی نه اونقدر ضربه قوی به جانب دروازه. در نیمه یکم بازی از هیئت دسته سروی کمر حسین یعقوبوف، نسیم محمد قولوف و شادیبek غفارov بازیگران فعالترین بودند از هیئت دسته سروی کمر. از تیم میزبان باشد در قسمت اول ما بازی زیبای نظرالله اشورعلی زاده، عباد اکرام‌الدینov، ظریف زاده و مهراج‌الدین رازقov را مشاهده کردیم. حسین یعقوبوف توپ را اداره میکند، صورت افزای او را ما مشاهده میکنیم. ادامه دارد هجوم بازیگران دسته سروی کمر، ولی توپ دیگر باره به قفا با خط دفاع برگردانده شد. شادیبek غفارov را چگونه ارسال خوب انجام میدهد با جانب نسیم محمد قولوف. عباد اکرام‌الدینov در دایره رقابت‌های دور دوم مسابقه لیگ یکم دسته سروی کمر بازی خود را مساوی جنببست کرد و با این ترتیب اولین مساوی را در موسم نو به قید گرفت. ارسال از جانب سنت الله مولونوف بود که به نتیجه به انجام رسد.
در همان دیدار دسته سروی کمر در رقابت مرکزی دور با مقابل دسته سردار بازی کرد و همون رقابت با نتیجه 1-1 به انجام رسیده بود. در دوره دور سوم باشد شاگردان علایالدین مولانов با باخت دچار شدند. آنها با مهمانی دسته اصفهان رفتند و با طور غیر انتظار در سفر با نتیجه مینیمالی 1-0 ناکام گردیدند. در همان دور دسته دوشنبه نیز از جانب دسته پرواز با حساب 1-0 دچار مغلوبیت گردیده بود. و بعدا دوشنبه در دوره رقابت‌های دوره چهارم نورک را با حساب 4-1 شکست داد. سروی کمر باشد با حساب 2-1 بر رنگان پیروز شد. ادامه دارد هجوم بازیگران دسته سروی کمر. کسی نیست که با سمت دروازه ضربه زند. همان انجام دهی حمله به بازیگران دسته سروی کمر تو به حال نرسیده شده است. ما همان ضربه های قوی حسین یعقوبов را ندیده شدیم در بازی با مقابل دسته دوشنبه. یگان ضربه این بازیگر انجام نداده است، هرچند طول 56 دقیقه او در میدان هنرنمایی کرده شده است. پرویز بخارov از پای می افتد و مقابل او قاعده بازی ویران هم گردید. از پای می خیزد بازیگر دسته سروی کمر، بازیگر که در خط محافظه هنرنمایی کرده شده است. امکانیت نوبتی هرچند در قسمت اول این گونه فرصت ها برای بازیگران دسته سروی کمر بود که به نتیجه به انتها رسید. میبینیم که این حالت با چه به پایان میرسد. رسول جان محمد جانov از ضربه جریمه توپ را به بازی وارد خواهد کرد. ارسال او به داخل جریمه گاه. دفاعگران دسته دوشنبه تو با این دقیقه ها هنرنمایی خوب کرده شدند. ظریف زاده اینجا از بازیگر دسته سروی کمر از پرویز بخارov گذشته نتوانست. نسیم محمدقولov ارسال با جانب سنت الله مولانov، پس او به داخل جریمه گاه. حسین یعقوبov ضربه زد ولی اما لیکن بازیگران دسته سروی کمر این وضعیت را نیز نتوانستند با فایده خود به انجام رساندند. حسین یعقوبov توانست ضربه زند ولی دروازه‌بان از موقع خود بیرون برآمده این حالت رو برطرف کرد. رؤوف احمدزاده نیز فرصت ضربه زنی پیدا کرد، حتی او امکانیت داشت تا توپ رو کار کرده بعداً ضربه زند ولی ضربه نادرست انجام داد. ادامه دارد هجوم بازیگران دسته سروی کمر. توپ از اوت دیگر باره و بازی وارد کرده می شود. پرویز بخارov توپ را به خورشید کبوتov پاس میدهد. شادبه غفارov به حسین یعقوبov. دو دفاعگر دسته دوشنبه کوشش کردند تا توپ را از حمله‌ور دسته سروی کمر بگیرند و موفق هم شدند. از قرارهای برآورده دوور حسین یعقوبov ناراضی هم هست. ببینید که بحث کرده شده است با دوور اساسی با نوروز واحدov. یادآور میشویم که نوروز واحدov دوور کاتگوری 1 از ناحیه وخش این رقابت را حکمی کرده شده است. با او از کنارها فریدون محمدیف و فیضعلی مولانov که هر دو هم از ناحیه وخش هستند کمک کرده شدند. دوباره چهارم اصل‌الدین تقویف از ناحیه شهر نو است. بازیگری دسته سروی کمر را از پای می افتانند میزبانان. شادبه غفارov باز هم این وضعیت رو با بازی وارد خواهد کرد. کمیسر بازی عثمان برهانov از شهر دوشنبه است و ناظر رقابت سفر محمد شویمردانov از ناحیه خراسان.
تغییرات در هیئت دسته سروی کمر به عمل آورده می شود. بختیار چوریف و سوربون گردکف به بازی وارد می شوند. اینچنین از میدان بازیگر دسته دوشنبه محمد عبدالرحمن زاده گرفته می شود. من بعد در موقع او بازی را فرقان رحیم زاده ادامه خواهد داد. انورجان عوضف از میدان گرفته شد. در موقع او سوربون گردکف هنرنمایی کرده شده است. ادامه دارد هجوم بازیگران دسته سروی کمر. ارسال با داخل جریمه گاه پس خیلی بلند انجام دهد بختیار چوریف. با احتمال زیاد پس از وارد گردیدن به میدان بختیار چوریف میتواند بازی دسته سروی کمر را در خط حمله بهتر هم نماید. توپ از میدان بیرون می شود. اوت با فایده بازیگران دسته سروی کمر است. سوربون گردکف و بختیار چوریف با میدان وارد گردیدند. خورشید کابوتوف و بازیگر دیگر که میدان را ترک کرد انورجان عوضف هست. در دوره بازی دور پنجم نیز دسته سروی کمر مواجه شکست نمود شده بود از جانب دسته سومون نوحیه دنغره که در مرحله دوم آنها توانستند که این دسته را به حساب 5 بر 1 مغلوب نموده قصد باخت در مرحله اول مسابقه را از دسته نوحیه دنغره بگیرند. دوشنبه باشد در دایره رقابت‌های دور پنجم توانست به نتیجه 2 بر 1 شادمان را شکست بدهد. نفهمی بود اینجا هنگام پس یعقوب جان مرادوف میخواست توپ را به نجرالله اشورعلی زاده روان کند ولی در موقع درست و قبول پس اشورعلی زاده قرار نداشت. سروی کمر باز از دور ششم به فرم بهترین خود برگشت. ضربه خیلی قوی از جانب ظریف زاده. کارت زرد نوبتی به رسول جان محمد جانوف نشان داده می شود. بازیگر رقم 8 دسته سروی کمر. اینجا با احتمال زیاد او با قرار برآورده داور واکنش هم نشان داد و از این خاطر داور با او کارت زرد نشان میدهد. امکانیت نوبتی ظریف زاده ارسال او با داخل جریمه گاه در رقابت دوم نتوانستند بازیگران دسته دوشنبه به تا برسند. قید ویرانکنی هم بود از جانب بهادر نظرزاده. بهادر نظرزاده در قسمت اولی رقابت یکی از بازیگران فعال دسته دوشنبه بود و حتی یک چند مرتبه امکانیت ضربه زدن از بیرون جریمه گاه را پیدا کرده بود که ضربه دقیق با جانب دروازه انجام داده نتوانست این بازیگر. در اصل اگر گریم یکی از بازیگران است که ضربه های خیلی قوی دارد، ضربه هایی که از بیرون جریمه گاه تور دروازه را سوراخ میکنند. ظریف زاده توپ را میگیرد. این بعد اکرام میدانف از کنار راست میدان بازیگران دسته دوشنبه میتوانند با هجوم خود نقطه نهایی برده رسانند. بختیار چوریف اینجا در رقابت با ظریف زاده توپ را گرفت.
دو تغییرات به عمل آمد در هیئت دسته سروی کمر، ولی باز هم همون انجامدهی حمله برای آنها نمیرسد. سوربان گردکوف از بیرون جریمه‌گاه تصمیم گرفت که ضربه زند، ولی ضربه ناانیق. بعد از مغلوب کردن سرازم با نتیجه 4-0 شاگردان علوی‌الدین مولانوف در رقابت دور هفتم نیز توانستند که به غلبه دست یابند. در سفر آنها دسته مسچور را با نتیجه 3-1 شکست دادند. در دوره دور هشتم گفتیم بازی دسته ها موقوف گذاشته شد. محض بازی این دو دسته باید برگزار میشد که آنها برگزار نکردند. صورت افزای نظرالله اشورعلی‌زاده امکانیت خیلی خوب بود برای بازیگران دسته دوشنبه، ولی اون فرصت نیست به نتیجه به انجام رسید. خوب بعداً دسته ها رقابت خود را دایر کردند که اون با نتیجه 2-2 به انجام رسید. ظریف ظریف‌زاده ارسالی او با نظرالله اشورعلی‌زاده این دو از هوا ضربه زد بازیگر دسته دوشنبه، ولی توپ از بالای دروازه حرکت کرد و از میدان بیرون گردید. در بازی دیگر که دسته سروی کمر توانست که با حساب بزرگ پیروز گردد، این رقابت با مقابل دسته نورک بود که دسته ناحیه 5 در آن بازی با حساب کلان 7-2 با پیروزی دست یافت. توپ از پای حسین یعقوبوف از میدان بیرون می شود و معلوم گردید که با مقابل حمله‌گر دسته سروی کمر قاعده بازی هم ویران گردیده است. در قسمت اولی رقابت این گونه وضعیت‌های استانداردی را شادیبه غفارов انجام میداد و اکنون با میدان برآمدن بختیار چارف دیگر باره بازیگر رقم 17 میتواند توپ را از ضربه های جریمه‌ای به بازی وارد کند، به سمت دروازه ضربه زند. با احتمال زیاد این بازیگر توپ را ارسال خواهد کرد به داخل جریمه‌گاه. ارسال او را هم میبینیم که باز هم اون را مهراج‌الدین رازقوف برطرف میکند. قسمت زیاد توپ ها را در رقابت دوم محض مهراج‌الدین رازقوف برطرف کرده شده است و حتی او در چندین حالت ها توانست که از عهده اجرای وظیفه خود به خوبی هم برآید و نگذارد که حسین یعقوبوف به تو برسد. در دوره دور 11 باشد باز ناکامی های دسته سروی کمر. آغاز یافت آنها از دسته شادمان با حساب 1-0 ناکام گردیدند. بازی روز 21 ایون در ورزشگاه خانگی دسته شادمان در ورزشگاه جوانه شهر ایسور صورت گرفته بود که با حساب مینیمالی به انجام رسید. و بعدا در دوره دور 12 شاگردان علوی‌الدین مولانوف توانستند سرحجی را با حساب 5-3 شکست بدهند. توجه میکنیم با هجوم بازیگران دسته دوشنبه امکانیت هست و با داخل جریمه‌گاه تو به ارسال کرده شود. فرقان رحیم‌زاده پس او با نظرالله اشورعلی‌زاده بود. قریب بود که حمله‌ور دسته دوشنبه فرصت ضربه زنی پیدا کند. بعد اکرام‌الدینov ضربه قوی دارد. بازیگر رقم 3 دسته دوشنبه یک ضربه دیگر از بیرون جریمه‌گاه با مشاهده رسید. اینامجان اوتانوف دقیقه 69 رقابت جریان دارد. ما در نیمه دوم بازی عین حال شاهد گل نشدیم. حسین یعقوبوف ارسال او با سوربان گردکوف بود که بازیگر رقم 23 دسته سروی کمر از پای افتاد. توجه میکنیم با ادامه هجوم بازیگران دسته دوشنبه، ولی اینجا بازیگر این دسته یعقوب جان مرادوف در حالت افساید بوده است. سوربان گردک فاصله میگیرد
و با احتمال زیاد با کمک طبیب هم احتیاج دارد. از هیئت ذخیروی پس از چند لحظه با احتمال زیاد عبدولی نبی‌زاده از هیئت دسته دوشنبه و بازی وارد خواهد شد و میبینیم که او کی را عوض میکند. یک تغییرات بود در هیئت دسته دوشنبه. محمد عبدالرحمن زاده بازیگر که در همین روزانه گزارشی ترانسفری توانست به دسته دوشنبه بیاید از دسته وحدت شهر وحدت که حتی در چند رقابت نیز او مؤلف گل شد. در بازی با مقابل دسته مسچو توانست گل بزند. در بازی با مقابل دسته شادمان او توانست گل بزند، ولی اکنون در این بازی او هنرنمایی را ادامه دادن نمیتواند، چون که در موقع او فرقان رحیم‌زاده به بازی وارد گردید. عبدولی نبی‌زاده یعقوب جان مرادوف را از میدان گرفت. در هیئت دسته سروی کمر نیز تغییرات بود. سنت الله مولانوف از میدان گرفته شد و اکنون در موقع او صاحب جان وهابوف یکی از بازیگران فعال دسته سروی کمر با رقابت وارد گردید و با احتمال زیاد اکنون توجه بیشتر به خط هجوم می شود. باز کی میتواند از هیئت ذخیروی به دسته سروی کمر وارد بشود؟ کی است اونجا؟ خورشید یمکف و سهراب نظیرов در هیئت ذخیروی قرار دارند که با برآمدن خود میتوانند رفت بازی را عوض کنند. حسین یعقوبوف با سر توپ را خوب قبول کردن نتوانست. سوربان گردکف ارسال با پرویز بخوروف. سوربان گردکف دیگر بار توپ را میگیرد. فرصت ارسال میجوید پای بازی های او. پرویز بخوروف، سوربان گردکف، شادی غفورов و اینجا بازیگران دسته سروی کمر انیخترش بختیار چاریف نتوانست توپ را خوب قبول کند. صاحب جان وهابوف ارسال او به داخل جریمه گاه که کسی نیست توپ را قبول کند. رؤوف احمدزاده و بختیار چاریف پاس میدهد. شادی غفورov، پرویز بخوروف. پرویز بخوروف حرکت میکند با کنار میدان. سوربان گردکف ارسال گردکف و داخل جریمه گاه کسی نیست این مراتب که توپ را خوب قبول کند. ارسال ها خیلی زیادند با داخل جریمه گاه، ولی حملگران دسته سروی کمر نمیتوانند در داخل جریمه گاه به توپ برسند و یا توپ را قبول کنند. اینجا سمت اجرایش ارسال دقیق معین کرده نمی شود و بازیگران دسته سروی کمر بازیگرانی که ارسال ها را انجام میدهند دقیق مشاهده نمی کنند که همدستگان خود در کدام موقع ها قرار دارند و در کدام موقع ها می توانند که توپ را قبول نمایند. حسین یعقوبوف توپ را میگیرد و یک پاقیج زیبا اینجا مهراج الدین رازقов توانست توپ را صاحب شود. رازقов ببینید که توپ با دقیقه 73 رقابت موفقانه در رقابت انفرادی با مقابل حسین یعقوبوف پیروز شده است. در این رقابت ما حسین یعقوبوف کم در کم مشاهده کرده شده ایم. در نیمه یکم نسبت به قسم دوم فعالتر بود و حتی چندین مرتبه با مقابل این حمله‌ور قاعده بازی هم ویران گردید. بازیگران دسته سروی کمر از وضعیت استانداردی دیگر بار توپ را به بازی وارد کردن. پرویز بخوروف با توپ حرکت کرده شده است. پس به سمت حسین یعقوبوف بود. پس نه آنقدر دقیق که این با عکس الهجوم بازیگران دسته دوشنبه میتواند آورده رساند. نظرالله شورعلیزاده توپ را گرفت ولی با قاعده ویران کنه. اینجا او با پرویز بخوروف و نفهمی را میدهد.
акнун аз ин ба баъд шогирдони Юсуф Рабиев кӯшиш мекунанд то ҳамин ҳисобро нигоҳ доранд. дар хатти дифоъ бештар ҳунарнамоӣ кунанд ва аз аксулҳуҷумҳо кор ҳам гиранд. то ба ин дақиқаҳо тавониста истоданд ки дар хатти дифоъ муваффақона бозӣ намоянд. Сорбон Гирдаков аз аввал дигар бора тобро ба бозӣ ворид хоҳад кард. мисоли ӯ ба соҳибҷон Шодибек Ғафоров анехтараш. соҳибҷон Ваҳобов аз пой меафтад. ягон халқои давайонкунӣ ба муқобили ӯ набуд. Шодибек Ғафоров дигар бора бо тӯб. Бахтиёр Чориев ва тӯбро бозигарони дастаи Душанбе гирифтанд. метавонад як аксулҳуҷуми хеле хуб барои бозигарони дастаи Душанбе фароҳам шавад. ирсоли Зарифзода ба дохили ҷарима. гол. Назрулло Ашурализода зарба мезанад ва гол. бозигарони дастаи Душанбе дар дақиқаи 76-уми рақобат голи дуюми худро низ ба ҳадаф расониданд ва боз ҳам Назрулло Ашурализода муаллифи гол мешавад. ду буро ин бозингар дар ин рақобат дар номи худ ба қайд гирифт ва баробар шудан бо Ҳусейн Яъқубов. барои ӯ як голи дигар намерасад. Назрулло Ашурализода голи 19-уми худро ба ҳадаф расонид. Ҳусейн Яъқубов бошад дар ин рақобат то ҳол гол назадааст. ӯ дар ҳисоби худ 20 гол дорад. ду маротиба Назрулло Ашурализода ҳунарнамоии хуби худро нишон дод. ду маротиба тавонист аз ирсоли Зарифзода хуб истифода карда ду гол занад. дар ду голи Назрулло Ашурализода саҳми Зарифзода хеле бузург ҳам буд, чунки маҳз ӯ тӯбро ба самти ин ҳамловар ирсол кард. ирсоли хеле ҳам хуб. ҳатто худ метавонист аз ҳамон мавқеъе ки дошт зарба занад ва дар мавқеъи хуби зарбаназанӣ ҳам қарор дошт. сарвони дастаи Душанбе вале хасисӣ накарду тӯбро ба ҳамдастааш ирсол кард то ӯ дар рӯйхати беҳтарини нишонзанҳо мавқеашро беҳтар намояд. Сорбон Гирдаковро бубинед ки чӣ гуна тӯбро мегирад аз бозигарони дастаи Душанбе, вале мизбонон дигар бора онро соҳиб шуданд. идома дорад ҳуҷуми бозигарони дастаи Сарои Камар. соҳибҷон Ваҳобов гузариши хеле хуб дошт аз бозигари дастаи Душанбе, вале дигар бора мизбонон тӯбро соҳиб ҳам шуданд. Сорбон Гирдаков пасҳои хеле ноаниқ доранд бозигарони дастаи Сарои Камар. яке аз камбудиҳои онҳо дар хатти ҳамла маҳз ҳамин чиз аст ки онҳо наметавонанд ирсоли дақиқ ба самти ҳамдастагонашон ирсол намоянд. соҳибҷон Ваҳобов бозигузорӣ хеле хуб мекунад. Бахтиёр Чориев аз канори чапи майдон. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Сарои Камар. ҳамаи бозигарони дастаи Душанбе дар нимаи майдони худ ҳастанд ва дифоъ карда истоданд дарвозаи худро. Парвез Бухоров ирсоли ӯ ба Ҳусейн Яъқубов. ҳолати афсайд нест. метавонем ба идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Сарои Камар мутаваҷҷеҳ бишавем. пас ба дохили ҷаримагоҳ, вале ин фурсат низ бенатиҷа ба анҷом расид. фишор хеле зиёд эҳсос мешавад аз ҷониби бозигарони дастаи Сарои Камар, вале то ба ин дам мо намебинем ягон зарба ба самти дарвозабон ки хеле қавӣ бошад. Зарифзода намои хеле олӣ карда истодааст дар маркази майдон. Абдували Набизода тӯбро хуб коркард карда натавонист ва инҷо Баҳодур Назарзода аз пой меафтад. осеб ҳам гирифтааст. нимҳимоятгари дастаи Душанбе.
ибод икромеддинов идома дорад ҳуҷуми бозигарони дастаи душанбе ирсол ба дохили ҷаримагоҳ паси хеле баланд зарифзода тӯбро ба назрулло ашурализода равон кард зарба мо дидем аз ҷониби фурқон раҳимзода акнун бозигарони дастаи сарои камар аз сифр ҳуҷуми худро оғоз мекунанд аз назди дарвозаи Сафар Наботов. Парвез Бухоров Шодибек Ғафоров тӯбро қабул мекунад пас ё ба ҳамдастаи дигараш ба Искандар Мамадқулов ба маркази майдон меояд ва бозигарони дастаи Душанбе тӯбро гирифтанд имконияти хеле хуб барои Назрулло Ашурализода буд Сафар Наботовро бубинед ки аз мавқеи худ берун баромада ин имконияти бозигарони дастаи Душанберо бартараф кард. Сорбон Гирдаков бу тӯб дар канори рости майдон Расулҷон Мамаҷонов Шодибек Ғафоров ва Ҳусейн Яъқубов пас медиҳад дар мавқеъҳои дурусти қабули пас қарор надорад ҳамлавари дастаи сарои камар ва паси дуруст ҳам ба самти ин бозингар анҷом дода нашуда иштодааст. Шодибек Ғафоров тӯбро соҳиб шуд чӣ гуна имконияти хуб буд барои бозигарони дастаи сарои камар агар тӯбро дар назди пӯи хеш нигоҳ дошта метавонист Шодибек Ғафоров бо эҳтимоли зиёд мо аз ҷониби ӯ шоҳиди гол ҳам мешудем. Ну дақиқаи дигар то ба анҷоми вақти асосии бозӣ боқӣ мондааст. ҳисоб 2-0 аст. тағйирот дар ҳайати дастаи сарои камар ба амал оварда мешавад. Салим Давлатов ба майдон ворид гардид ва ӯ Насим Мамадқулов аз майдон гирифт. Доҷони Аҳлиддин ирсол ба ибод Икромеддинов аст. ирсоли хеле хуби Икромеддиновро мушоҳида кардем. Абдували Набизода бо тӯб ҳаракатҳои ӯро мебинем. Пас ба Назрулло Ашурализода ба маркази майдон омадааст. Ҳусейн Яъқубов суръатафзоӣ мекунад ва бо эҳтимоли зиёд ӯ ба тӯб нарасид. Абу Муслим Худоев ба майдон ворид гардид. ӯ Расулҷон Мамаҷоновро иваз кард. Сорбон Гирдаков аз ав дигар бора тӯбро ба бозӣ медарорад. Паси ӯ ба Ҳусейн Яъқубов. бозигарони дастаи Душанбе то ба ин дақиқаҳо бе ягон хато бозӣ карда истоданд. ирсолҳои хуб ҳам доранд мизбонон. Абдували Набизода аз суръатафзоиҳои ӯ ирсоли хеле хуб ба самти Зарифзода зарба мезанад. сарвони дастаи Душанбе чӣ гуна имконият буд барои бозигарони дастаи мизбон то ҳисобро 3-0 намоянд. аллакай мо ду ирсоли головарро аз ҷониби сарвони дастаи Душанбе дидем ва қариб буд ки худ низ муаллифи гол шавад. ирсоли навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ ҳатто паси дақиқ ба дохили ҷаримагоҳ ҳам набуд. вақт хеле кам боқӣ мондааст барои бозигарони дастаи сарои камар то дар ин рақобат соҳиби имтиёз шаванд. Меҳроҷиддин Розихов тӯбро ба бозӣ ворид кард. ирсоли хеле баланди ӯ ба канори майдон буд. пас ба Абдували Набизода. идома дорад ҳуҷуми бозигарони дастаи Душанбе. зарбаам буд ки онро Сафар Наботов буда аз дошта гирифт.
اشاره می شود که توپ از بازیگر دسته سروی کمر از میدان بیرون شده است، ولی نه، اینجا بازیگران دسته سروی کمر با فایده خود ضربه جریمه‌ای هم تعیین کردند. ارسال با خط حمله اسکندر محمدقلов روان نمود. حسین یعقوبов رسوایی می شود از کنار راستی میدان. می توانیم ادامه هجوم بازیگران دسته سروی کمر را مشاهده کنیم و مست توپ از پای حسین یعقوبов از میدان بیرون شد. سراسیمه نیستند در پسدهی بازیگران دسته دوشنبه. تغییرات در هیئت دسته دوشنبه است. نظرالله اشورعلیزاده و ظریفزاده از میدان گرفته شدند. بختیار عربов با بازی وارد گردید و بازیگر دیگر که ما او رو در میدان دیده ایستادیم داوودجان اشورов است. توپ از میدان بیرون شده است. بازیگران دسته سروی کمر دیگر بار آن را با بازی وارد خواهد کرد. حسین یعقوبov و مقابل او فایده بازی رو ازودبک تنچیخولov ویران کرده است. فیروزجان شریپov و بختیار عربov با بازی وارد گردیدند. یوسف ربیعov دو بازیگر فعال این دسته نظرالله اشورعلیزاده و ظریفزاده را از میدان گرفت. امکانیت بهترین باز هم از همین موقع برای بختیار چاریف به وجود می آید. ارسال چاریف به داخل جریمه‌گاه ادامه دارد. هجوم بازیگران دسته سروی کمر و خود از خود موازنت را نگاه داشته نتوانست. پرویز بخارov بختیار چاریف ضربه او چگونه ضربه قوی و قریب بود که با گل به اتمام رسید. خیلی نزدیک بودن بازیگران دسته سروی کمر و ماست بختیار چاریف بازیگری که در قسمت دوم به بازی وارد گردید قریب بود که بعد دروازه ابوبکر رحمانقلov گل میزد. توپ را خیلی خوبی داره کرده ایستادند بازیگران دسته دوشنبه. ظریفزاده دستبند کاپیتانی رو با بهادر نظرزاده داده است. ادامه دارد هجوم بازیگران دسته دوشنبه. ارسال به داخل جریمه‌گاه و نه اونقدر پس انیق رو ما از جانب بازیگر دسته دوشنبه از جانب بختیار عربov دیدیم. تو به دست بازیگر دسته دوشنبه رسیده است. باز هم امکانیت ولی این مراتب از مرکز میدان. البته ارسال به داخل جریمه‌گاه هم انجام داده می شود ولی اونقدر خوفناک نخواهد بود به نظر من. پس صاحبجان وهابov با داخل جریمه‌گاه شادبه غفارov اینجا اگر کمی دیگر جهش انجام داد با احتمال زیاد سمت حرکت توپ را تغییر هم میداد که این با ابوبکر رحمانقلov وضعیت رو باز هم مشکل تر میکرد ولی جهش انجام نداد. شادبه غفارov و یگان خیل حالت خوفناک رو ما در داخل جریمه‌گاه ندیدیم. دقیقه 90 رقابت جریان دارد دوستان عزیز. حساب 2-0 است.
довари рақобат Наврӯз Воҳидов ба вақти асосии бозӣ бо эҳтимоли зиёд 3 дақиқа илова мекунад. Абдували Набизода илсол ба Канор Тоҳиҷони Аҳлиддин паси хеле хуб ба самти Тоҳиҷони Аҳлиддин равон гардид. Имконияти хеле хуб буд барои Фурхон Раҳимзода бо як усули хеле зебо мехост тӯбро ба ҳамдаста дигараш ирсол кунад. Инҷо 1-1 бо дарвозабон метавонад Ҳусейн Яқубов барояд, вале ӯро мутаассифона аз пой афтонидан. Иномҷон Утанов як имконияти хеле хуби бозигарони дастаи Сарои Камарро инҷо бенатиҷа ба итмом мерасонад. Наврӯз Воҳидов ба вақти асосии рақобат 3 дақиқа илова кард. 3 дақиқа бозигарони дастаи Душанберо аз ин ғалаба дур мекунад ва барои бозигарони дастаи Сарои Камар 3 дақиқаи дигар ҷудо шудааст то дар ин рақобат сухани охирини худро бигӯянд. ин гуна фурсатҳо барои бозигарони дастаи Сарои Камар дар ин рақобат хеле зиёд буданд. вале аз ин имкониятҳо бо самар истифода карда нашуд. бозигаре ки ба муқобили ҳамлавари дастаи Сарои Камар қоидаи бозиро вайрон кард, корти зард гирифт. Иномҷон Утанов Иномҷон Утанов ҳатто худ низ каме осеб мегирад, вале ӯ бозиро идома дода метавонад. имконияти хеле хуб ва бубинед ки акнун Ҳусейн Яқубов худ тасмим мегирад то ин вазъияти стандартиро иҷро ҳам кунад. Аминҷон Асоев омодагӣ мегирад ба бозӣ ворид шавад. ӯ бо эҳтимоли зиёд бозигаре ки қоидаи бозиро вайрон кард иваз хоҳад кард Иномҷон Утановро. Ҳусейн Яқубов зарбаи ӯ ва тӯб ба девори дифоӣ мерасад. зарбаи дигар ва ин маротиб низ дарвозабон тавонист тӯбро дошта бигирад. Ҳусейн Яқубов дар рақобат ба муқобили дастаи Сомон тавониста буд ки аз зарбаи ҷаримавӣ гол занад. аз ҳамон мавқеъе ки айни ҳол имконият пайдо кард зарбаам зад. Соҳибҷон Ваҳобов шонси худро имтиҳон кард, вале на он қадар зарбаи хуб ба ҷониби дарвозаи Абубакр Раҳмонқуловро мо мушоҳида кардем. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст то ба анҷоми вақти илова кардаи довар. Иномҷон Утанов аз майдон гирифта мешавад ва ӯ ҷои худро ба Аминҷон Асоев медиҳад. Аминҷон Асоев бозигаре аст ки дар хати ним ҳимоя бозӣ мекунад ва бештар дар ҳуҷумҳо сами худро низ мегузорад. вале бо эҳтимоли зиёд то ба дақиқаҳои минбаъда ин бозингар дар дифоъ ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва ҳуҷумҳои бозигарони дастаи Сарои Камарро баргардонад. Шодибек Ғафуров тӯбро хеле хуб кор кард. Соҳибҷон Ваҳобов имконият ҳаст барои бозигарони дастаи Сарои Камар. Ҳусейн Яқубов ба тӯб нарасид. кӯшиши зиёд карда истоданд бозигарони дастаи Сарои Камар то ҳадди ақал як гол ба ҳадаф расонанд. Бахтиёр Чориев бо тӯб ба канори дигар мегузаранд. идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Сарои Камарро метавонем мутаваҷҷеҳ бигардем, вале бо як услуби хеле зебо Аминҷон Асоев тӯбро гирифт ва аз Бахтиёр Чориев онро гузаронида натавонист. Ба ин тартиб дӯстони азиз, садои уштаки Наврӯз Воҳидов баланд мешавад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки рақобати дастаҳои Душанбе, шаҳри Душанбе ва Сарои Камари ноҳияи 5 расман бо натиҷаи 2-0 ба фоидаи бозигарони дастаи Душанбе ҷамъбаст гардид.
фирдавс азимзода будам ки ин рақобатро баҳри шумо шарҳу тавзеҳ додам. то гузоришҳои минбаъда шабакаи телевизионии варзиш ва футболро пайгир бошед. хайр.